agriculture and renewable energy. Go ahead. Thank you, Matt. What is your response to India's summoning of the U.S. diplomat over comments regarding the arrest of Delhi's Chief Minister Kejriwal? And how do you view the recent political turmoil in India, including the freezing of the opposition party's bank account, as the Amnesty International described the situation? Crackdown on opposition reaches a crisis point ahead of national elections. So with respect to the second question, we continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister. দর্শক, সর্বনাশ যা হবার তা হয়তো এখন শুরু হয়ে গেছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং নির্বাচনের যারা শত্রু, ভোটাধিকারের যারা শত্রু, তারা চিহ্নিত হতে শুরু করেছে। একটি অসমর্থিত সূত্র বাংলাদেশ থেকে জানিয়েছে প্রাথমিকভাবে এই তালিকা 178 জন আছেন এবং বিরোধী দলের হিসেবে জাতীয় পার্টিরও বেশ কয়েকজনের নাম এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যখন সরকার হিট করেছে, আন্দোলন স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে গেছে, তো 28 তারিখে এই প্রশাসন এবং সরকারের আক্রমণের পরেও যদি আমাদের নেতারা প্রতিরোধের ঘোষণা দিত, অন্য চিত্র হয়ে যেত, আজকে বাংলাদেশের নতুন ইতিহাস রচনা হতো। গত 41 মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম রেমিটেন্স এসছে এই মাসে। এক ধরনের সমুচিত শিক্ষা যারা দিতে চাইছেন এই সরকারকে। কেন আমি এই কথাগুলো বলছি সেটাতে আমি আসবো, তার আগে আমি আরেকটা দুঃসংবাদ আপনাদেরকে দিয়ে রাখি। To the second question, we continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. We are also aware of the Congress Party's allegations that tax authorities have frozen some of their bank accounts in a manner that will make it challenging to effectively campaign in the upcoming elections. And we encourage fair, transparent, and timely legal processes for each of these issues. With respect to your first question, I'm not going to talk about any private diplomatic conversations, but of course, what we have said publicly is what I just said from here, that we encourage fair, transparent, timely legal processes. We don't think anyone should object to that, and we'll make the same thing clear privately. One more on Bangladesh. On the occasion of Bangladesh National Day, Secretary Blinken reaffirmed his commitment strengthening democratic governance and promoting human rights in his statement. So could you please give us a sense what step the Biden administration may take, considering the country is led by an authoritarian prime minister and people are suffering due to absence of democracy and the rule of law? So I don't have any specific steps to preview with respect to Bangladesh, but we have made clear since the outset of this administration that the promotion of democracy is one of the top priorities for the president, and Secretary Blinken said it's of course one of his top priorities. So we continue to make clear in our conversations with the government of Bangladesh, and you and I engaged on this matter quite a few times in the lead up to the election, that we wanted to see free and fair elections, and we will continue to support free, full, open democracy in Bangladesh. Thank you. মনে হচ্ছে যে প্রবাসীরা এক ধরনের বৈরী মনোভাব পোষণ করছেন এই সরকারের ব্যাপারে, এবং তারা এক ধরনের সমুচিত শিক্ষা যারা দিতে চাইছেন এই সরকারকে। কেন আমি এই কথাগুলো বলছি সেটাতে আমি আসবো, তার আগে আমি আরেকটা দুঃসংবাদ আপনাদেরকে দিয়ে রাখি। আপনারা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে জানেন যে বাংলাদেশে এখন রিজার্ভ ক্রাইসিসে ভীষণ ভয় ভুগছে, এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী নিট রিজার্ভ এখন $21 বিলিয়ন। একটা সময় সরকার ভীষণ গর্ব করেছিল যে $48 বিলিয়ন বাংলাদেশ রিজার্ভ ছুঁয়েছে। সেটা ছিল করোনার সময়, সেই সময় আমদানি কমে গিয়েছিল, রেমিটেন্স ব্যাংকের মাধ্যমে আসার ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না, হুন্ডি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অনেকটা, সো ইত্যাদি নানান কারণে সেই সময় আপনার রিজার্ভ $48 বিলিয়ন পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু সেই সুখবর বা সেই সুসময় খুব বেশি দিন টেকে নাই, তারপরে শুধুই ফল করবার ইতিহাস। অঙ্কটা কিন্তু ভয়ঙ্কর। আমাদের আছেই মাত্র $21-22 বিলিয়ন, সেখান থেকেও এই 26 দিনে $2 বিলিয়ন চলে যাওয়া, ইটস ডেঞ্জারাস। এবং 21 বিলিয়ন মানে এই ডলার চলে যাওয়ার পরেই $21 বিলিয়ন এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। আমরা যদি একটু দেখি যে আমরা আসলে রিজার্ভ কিভাবে কামাই, মানে আমাদের রিজার্ভ তৈরি হয় কিভাবে, কি কি দিয়ে তৈরি হয়, এর মধ্যে প্রথমেই আসবে রপ্তানি। এবং করোনার পরে এক ধরনের স্থবিরতা পুরো বিশ্ব জুড়েই এসছে, মিডল ক্লাস মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা বেড়েছে, এবং রেসেশন সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা মন্দার ভাব, মৃদু মন্দ ভাব কিন্তু সারা বিশ্বেই বয়ে গেছে। সুতরাং যেটা হয়েছে যে মানুষ এসেনশিয়াল জিনিস কেনার প্রতি যতটা ঝুঁকেছে, কাপড় বা ফ্যান্সি জিনিস বা যে জিনিসটা আমার 5টা আছে 6 নাম্বারটা না হলেও চলে, সেইটার দিকে কিন্তু মানুষ কম মনোযোগ দিয়েছে। সুতরাং পোশাক পরিচ্ছদ বা সাজগোজের ব্যাপারে যেগুলো আসলে এক্সট্রাভ্যাগেন্ট আমার না হলেও এই মুহূর্তে চলে, সেই দিকে মানুষ নজর দেয়নি। ফলে আমার যেটা হয়েছে রপ্তানি, আমার তো মূল খাতটাই পোশাক শিল্প, সেখানে একটা ধাক্কার মতন এসছে। এরপরেই হচ্ছে রেমিটেন্স, দ্বিতীয় খাত যেখান থেকে আমাদের ফরেন রিজার্ভ আসে, দ্যাট ইজ রেমিটেন্স। রেমিটেন্সে কেন 41 মাসের মধ্যে এখন সর্বনিম্ন
সেটা নিয়ে আমরা আলাপ করবো আজকে। তৃতীয় হচ্ছে বিনিয়োগ, এবং আপনারা জানেন যে বিনিয়োগের জন্য একটা পরিবেশ দরকার হয়। যেই দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা আছে, যেই দেশে প্রতি 5 বছরের মধ্যে ভোট নিয়ে একটা ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয়, আদৌ ভোট হবে কি হবে না এই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়, হলেও কি ধরনের ভোট হবে, সরকার থাকবে কিনা, আনরেস্ট কিরকম হবে ইত্যাদি নানান প্রশ্ন আসে। যেই দেশে গ্যাস পাওয়া যায় না, টাকা দিলেও বিদ্যুৎ থাকে না, যেই দেশে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় একটা ফাইল এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে যেতে কয়েক মাস সময় লাগে, যেই দেশে কোনো ওয়ান স্টপ সার্ভিস এখনো আমরা গড়ে তুলে নাই বা তুলতে পারি না বা তোলার দিকে মনোযোগও দেই নাই, সেই দেশে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট চলে আসবে। আপনি 100টা ইকোনমিক জোন করেন আর 200টা ইকোনমিক জোন করেন, ডাজন্ট ম্যাটার, সেই ইকোনমিক জোনে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আসবে না, আসেও নাই। 4 হচ্ছে ঋণ। আপনারা ইতিমধ্যে কিছু সংস্থার জরিপ দেখেছেন, মুডিজ সহ আরো কিছু বৈশ্বিক সংস্থা জরিপ করেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের ঋণ মান কমে যাচ্ছে। মানে আমরা দেশ হিসেবে অত ক্রেডিবল দেশ না যাকে ঋণ দেয়া যায়, বা ঋণ দিলেও সুদ উচ্চ হবে, উচ্চ হারে সুদ দিতে হবে, টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস গুলো ডিফিকাল্ট হবে, আমার দেশের পক্ষে থাকবে না। এই সিচুয়েশনটাই আমরা গত 15 বছরে তৈরি করেছি। সুতরাং ঋণও যা ছিল তার থেকে আমরা বেটার কিছু বা ভালো, মানে উল্লম্ফন বলতে যেটা বোঝায়, ঋণ খাতেও সেরকম কোনো উল্লম্ফন আমরা দেখি নাই। আর হচ্ছে অনুদান। অনুদান আগেও যা ছিল যদি এখনো তাই ধরে রাখি, তারপরেও বাস্তবতা হচ্ছে রিজার্ভ আমাদের 48 থেকে 21 বিলিয়ন ডলারে নেমে গেছে। এর মধ্যে আমাদের ভরসার জায়গা ছিল একটাই যেটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারি। কারণ আমার পোশাক আরেক দেশের মানুষ কিনবে কি কিনবে না সেটার উপর আমার কোনো হাত নাই। আমার দেশে ফরেনাররা বিনিয়োগ করবে কি করবে না সেটার অঙ্কুরোদ্গম পরিবেশ আমি তৈরি করি নাই, সেটা সত্য, কিন্তু তাকে তো আমি টেনে এনেও বিনিয়োগ করাতে পারবো না, এটাও আমার ওইভাবে সরাসরি আমার হাতে নাই। আছে কোনটা? রেমিটেন্সটা কেন 41 মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন? রেমিটেন্স এত কম আসবার কারণটা কি? আমরা যদি হুন্ডিতে আমাদের প্রবাসী ভাইয়েরা টাকা পাঠান, তাহলে তারা $1 120 থেকে 121 টাকা পান। আর যদি তারা ব্যাংকিং চ্যানেল বা প্রপার চ্যানেলে টাকা পাঠান, তাহলে হয়তো 112 টাকা পান। কোথায় 121 টাকা বা 22 টাকা আর কোথায় 112 টাকা? 10 টাকার একটা গ্যাপ। আপনি যদি $1000 বা 1 লক্ষ টাকা